ساتھ مشین تھا اور دوسرے کے ساتھ پستول تھا. بندے نکلے اس نے شدید فائرنگ کی ان دونوں کے اوپر. کال آئی ہے کہ سبزی منڈی میں فائرنگ ہو رہی ہے. رات کو یہ اللیگل منڈی لگتی ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ان کا خراب ہوا ہے. FIR میں انہوں نے 2 بندوں کے اوپر دعوے داری کی، میر افضل اور نظر. ماحول خراب ہو رہا ہے، ہمارے نئے بچوں پہ برا اثر پڑ رہا ہے، اس کے خلاف بھی بڑی زبردست کمپین شروع ہے. DSP صاحب سے بات ہوئی تھی صبح، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں، اور جس میں ایک ملزم ابھی گرفتار ہوا ہے. 20 فٹ کی دوری پہ تھا جب ان لوگوں نے میرے بھائی کو بے دردی سے مارا. ہمیں انفارمیشن ملی کہ ملزمان جو ہے وہ ادھر قاضی گلی کے ایریا میں موجود ہے. فوراً چھاپہ زنی کر کے ان میں سے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسان عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، یہ عدم برداشت میں اور میرا ہونا نہیں تو اور کیا ہے کہ سرکاری فٹ پاتھ پر سبزی فروخت کرنے کے تنازع پر 2 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. جی ہاں، یہ واقعہ فقیر آباد کے علاقے پردہ باغ سبزی منڈی میں پیش آیا، جہاں پر سبزی فروخت کرنے کے تنازع پر 2 افراد کو بے دردی سے جان سے مار دیا گیا. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، بات اس حد تک کیوں پہنچی، اصل حقائق کیا ہیں، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثاء سے بھی بات کریں گے، پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے، اور خصوصی طور پر NA 31 کے MNA سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مقتول رحیم گل کے بھائی موجود ہیں. آئین سے بات کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو صبر دے، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. پہلے اپنا نام بتائیں، پھر یہ واقعہ کیسے ہوا؟ السلام علیکم، میرا نام حمید گل ہے، میں افغان کالونی کے رہائشی ہوں. میرا بھائی تھا رحیم گل، وہ رینٹ کار کا کام کر رہا تھا. اس کا جو دوست تھا جو اس کے ساتھ قتل ہوا، وہ سبزی کا کام کر رہا تھا. 12 بجے اس کا دوست نے فون کیا کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہے، ہاسپٹل پہنچانا ہے. وہ اس کے ساتھ چلا گیا گاڑی پہ اور اس کا بیٹے کا علاج کروایا ہاسپٹل پہ. جو بھی ہو تو واپس وہ دونوں واپس آئے اپنے بیٹے کے ساتھ، جن کا نام نعمت تھا، جو سبزی بیچ رہا تھا پشاور سبزی منڈی میں. جب اس نے اپنے بیٹے کا علاج کیا تو اس نے واپس اپنے بیٹے کو لے آیا واپس گھر. تو اس کے بعد میرا بھائی کے ساتھ وہ نعمت بھی بیٹھا تھا گاڑی میں. اس کو واپس اپنے جس جگہ پر وہ کام کر رہا ہے سبزی منڈی، پردہ باغ سبزی منڈی میں، وہاں پہ اس کو چھوڑا گیا. پھر اس نے بولا آ جاؤ بیٹھو 2-3 منٹ کہوا پئیں گے. اس کے پیچھے بندے نکلے، اس نے شدید فائرنگ کی ان دونوں کے اوپر. یہ واقعہ کس وقت کا تھا؟ یہ صبح 3:40 کا تھا، 3:40 کا تھا. یہ اور مین ایشو کیا تھا؟ فائرنگ کس نے کی؟ یہ مین ایشو نعمت کا کسی دکاندار کے ساتھ مسئلہ تھا کہ یہ ادھر ریڑھی کھڑا مت کرو، ادھر کھڑا کرو. 15 دن کے پہلے بات ہے. اس کے ساتھ آتا پائی بھی ہوا تھا نعمت کے ساتھ اس کا. پھر وہ نہیں آ رہا تھا منڈی پر. پھر 15 دن بعد وہ بندے آئے تھے، پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، نعمت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس ٹائم پہ میرا بھائی اس کا ساتھ تھا، تو اس کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کے ساتھ میرا بھائی بھی شدید. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نعمت تھا وہ سبزی فروش تھا، اور جو رحیم گل ہے وہ رینٹا کار کا کام کرتا تھا، لیکن دونوں دوست تھے. اور اس وقوعے کے ٹائم پہ وہ بیٹھے تھے، اور جو دکاندار تھا اس کا کیا تنازع تھا ان کے ساتھ؟ وہ کہہ رہا تھا ادھر گاڑی کھڑا مت کرو. اس کا ساتھ ریڑھی ہے، سبزی بیچتا ہے، وہ ادھر نہیں چھوڑ رہا تھا اس کو. نعمت کب سے سبزی فروخت کرتا تھا؟ وہ 15 سال سے سبزی بیچتا ہے اسی جگہ پہ تھا؟ اسی جگہ پر. پھر اس بندے نے اس کے ساتھ مسئلہ بنایا 15 دن پہلے، اور اس کے بعد یہ حادثہ ہوا. یہ ابھی جو سننے میں آیا تھا کہ فٹ پاتھ کے اوپر سبزی رکھنے کا تنازع تھا، وہ کیا بات ہے؟ بھئی یہی فٹ پاتھ کی بات ہے نا. اس اوپر اس کا دکان ہے، نیچے فٹ پاتھ ہے. وہ فٹ پاتھ کے لیے اس نے منع کر رہا تھا کہ ادھر تم سبزی مت رکھو اور نہ ادھر ریڑھی کھڑا کرو.
तो उसके वो पैसे मांग रहा था? हाँ, पैसे मांग रहा था उससे। मंथली या डेली बेसिस पे? डेली, बस वो उसके साथ अपने बातचीत उसकी हुई थी, लेकिन उसने साफ मना किया था कि मैं ना पैसे दूंगा ना मंथली दूंगा। ये तो फ्लैट फार्म है, सरकारी जगह पे मैं खड़ा हूँ, सरकारी जगह पे मैं सब्ज़ी भी रखता हूँ, बस यही बात हुई। जब फायरिंग हुई फिर उसके बाद क्या हुआ? आप वहाँ पे मौजूद थे, आपको इत्तला मिली क्या फिर उसके बाद? नहीं, मैं मौजूद था जब इन दो बंदों ने, एक के साथ मशीन था और दूसरे के साथ पिस्तौल था। वो प्री प्लानिंग के साथ आए थे, पहले से बैठे? पहले से वो लोग आए थे, क्योंकि ये मेरा भाई बैठ गया था। मैं 15-20 फुट की दूरी पे था जब इन लोगों ने मेरे भाई को बेदर्दी से मारा। आपके भाई का तो कोई इसमें कसूर भी नहीं था, तनाज़ा तो नेमत का था? जी, तनाज़ा नेमत का था, इसका कोई कसूर। लेकिन दोस्त की वजह से वो भी चला गया, हादसे में शरीक हुआ उसके साथ। वो जुल्म नहीं हुआ? छोटी सी बात के ऊपर 1 फुटपाथ के तनाज़े पर 2 जाने चली गई। बहुत जुल्म हुआ है, इसलिए हमने इसलिए आप लोगों को यही बात बता रही थी कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। आज ये हमारी पुलिस से भी यही अपील है और अदालत से भी हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अल्लाह पाक आपको इंसाफ दे, सब्र दे। आमीन। जी नाज़रीन, आपने मकतूल रहीम गुल के भाई की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ मकतूल नेमत का भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अल्लाह पाक दी तासुल सब्र दर की खपल नुमराते हुए बेवे शिदा से खबर शे हुआ बरियाले मिनुम दा पदे सब्जी दुकान ये मख तक गाड़ी उधर वो दो तीन ते बन उधर नो पदे बन लांजो और नेमत चिकम ने सुमन मुदोना बदा सब्जी खर्चा वाला दा तकरीबन 15 काला बकी दियोजी की दयोजे की और दा चिकम सर रहीम गुल ओ दा दी मरगरे हो देखो लक सिंह दी रोड सर खबर हो शवे आगा हुई छिदा दी मरगरे हो दे बदरेंट कार को लो खो पदी रोज बाने दे जुए बीमार हो अस्पताल ते बोतलो वापस है कि बिहार आलो नो पदी वजह बाने दा दी जी तनाजा बाने दा फायरिंग शे हो। आओ तासु त पता हो چې دی سره د دکاندار سره د لانجه چلی او د لانجه مونږ ته پته و مونږ دلته پرې هم نه په دغه ورځ باندې لاړو که نور که د مزدورانو سره دی او شریکوال به کار کوو دی به نه ته په دې ورځ باندې لاړو بس کار ته لاړو بس هلته ته ناست دواړه یې ویشته دا سرکاري ځای دی سرکاري فوټپات دی نو په دې به دکاندار ته پیسې غوښتي پیسو نه خبر خو لکه د دوی سلته د بس سبزی نه خرڅه زما غاک خرابي او بل د دکان نړۍ لري کار کوو بس اسی بدنيتي کوله چې دا څنګه خښوي دا ما کار نه چلیږي په دغه باندې لکه د سبزی په تنازع باندې چې ما دا غم د سبزی دکان هغه سبزی دکان او دا سهار وختي ټایم وکنه سهار وختي زموږ ورور کار کوو کنه 4 بجې داسې کار وکړو 3 بجې سبا مت واده کړو ها یو زوی ده تاسو ته بیا څه اطلاع ملو شو کنه موجود وای تاسو موجود وای تاسو څه وخت راځو شو اوس پولیس سو کله پولیس خو مونږ یو ملزم نیولې دی خو اصل کار خو غبل دکاندار کړو دی دا کسان راوستو نو مطمئن یې پولیس نه او یو کس ګر کړی دا بل پسې تلاش کوي او مونږ سره زیاتې شوی ده ظلم شوی ده مونږ سره انصاف اوسي دا کسان ګر کی مونږ ډېر غریبان خلک دي بېوسه بېکسه خلک دي او ډېر زیاته یې کړی ده مونږ مزدور کاره خلک دي کرایي کور کې اوسېږو او ډېر زیاته یې کړی ده دا به یې حکومت ونیسي دا نعمت لکه واحد ګټې وټې والو دی به صرف سبزی لکه خرڅول خپل کور خرچه او دا کور خرچه کوله مزدوری کوله جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNA آصف خان آئین سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ پشاور میں قتل و غارت گردی کا بازار گرم ہے آپ کا تعلق بھی پشاور سے ہے حکمران جماعت بھی یہیں پر آپ ہی کی ہے کیا کہیں گے بہت بہت شکریہ احسن بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں سے ہماری پولیس جو ہے نا واپس مثالی پولیس بن رہی ہے آج سے 2.5 سال پہلے جب تھی PDM کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی پولیس کی جو آپ نے دیکھی تھی پرفارمنس ابھی اللہ کا شکر ہے یہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2024 سے تو تقریباً ان کی جو پرفارمنس اب بہتر ہو رہی ہے اور جب اب ہمارے نئے CCPO بھی آ گئے ان کی بھی کوشش ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیلی جو کرائم ریٹس کیونکہ یہ معاشرے میں یہ ٹک ٹاک اور اس میڈیا سے جو
माहौल ख़राब हो रहा है, हमारे नए बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन शुरू है। तो उसके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़बरदस्त काम हमारी पुलिस ने शुरू किया। इंशाल्लाह ये जो अब ये जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इसमें जो है हमारे अपने जो मकामी लोग हैं उनका भी हम कहते हैं कि वो भी हमारे साथ ताउन करे, पुलिस के साथ ताउन करे कि जिधर कोई मसाइल हों या जिधर कोई गलत काम हो रहे हों, जिस तरह मसलन फाशी के अड्डे हो गए, जिस तरह और जुआ खाना वगैरह हो गया, आजकल मैचेस पे लोग वे वो शर्त वगैरह लगाते हैं, उनके अपने बुकीज़ हो गए, उनकी निशानदही करवाएं। वो हम हर जगह यही बात करते हैं कि ये चीज़ें आप हमारे सीनियर ऑफिसर से या अपने इलाके के हल्के के पार्लियामेंटेरियन को बताएं, वो जाके फिर उनसे डिस्कस करेंगे, इस तरह ये इश्यूज़ हल होगी। क्योंकि लोग डरते भी हैं, अगर कोई कंप्लेन करता है तो वो कहता है ऐसी ना, ये बात कॉन्फिडेंशियल न रहे, हमारे ख़िलाफ़ मुखालिफ पार्टी फिर एक्शन ले लेती है, आपको पता है उनके, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। ये जो वाक़या हुआ है, ये तो एक ये जो रहीम गुल है, ये दोनों दोस्त उधर, इनका भी उधर सब्ज़ी का काम करते थे और इनके जो वालिद साहब खड़े, ये भी बड़े अरसे से इधर अगवान कॉलोनी में हम इनको जानते हैं, सब्ज़ी का काम करते थे। तो उस वजह से उनकी किधर तूतों में हुई उस जगह से, तो ये मसला बना है। तो अब FIR जो है फ़कीराबाद के DSP साहब से मेरी बात हुई थी सुबह, और SHO साहब ने भी बताया कि हमने FIR की हुई है और जिसमें एक मुलजिम अभी गिरफ़्तार हुआ है, लगता है उन्होंने इतला दी। आप एज अ MNA, चूँकि मीडिया भी है वो भी देख रही है, जो तजावज़ात हैं, ये भी तजावज़ात की आड़ में ही झगड़ा हुआ है। एक दुकानदार है, उसने कहा कि मेरी दुकान के आगे सब्ज़ी ना लगाएं, इसी तनाज़े पर झगड़ा हुआ है। तो क्या एक भरपूर क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए उन दुकानदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आगे रेंट पर फुटपाथ दिए हुए हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है, ये तो रात के 12 बजे के बाद इल्लीगल मंडी बनती है। इसमें 2-3 दफ़ा मैंने DC साहब से भी बताया था कि आपने देखो कि रात के वक्त तमाम लोग निकल आते हैं, मंडी लगाते हैं। चूँकि ज़्यादातर हुकूमत इनको इसलिए कुछ नहीं कहती कि इससे बेरोज़गारी फिर ज़्यादा हो जाएगी, तो इनके लिए इधर साइड पे दुकानें भी उन्होंने बनाई हुई हैं, मगर रात को ये इल्लीगल मंडी लगती है, उसकी वजह से ये मामला इनका ख़राब हुआ है, लड़ाई झगड़ा, ये रूटीन का मामला आता है इन पे। तो अब इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये चीज़ वो इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। हुकूमती सतह पर कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाने चाहिए कि जो कत्ल व गारत है, मसलहत से काम लिया जाए, जरगा सिस्टम फ़ाल होना चाहिए, ऐसे तनाज़ात ख़त्म नहीं करने चाहिए? क्यों नहीं, बिल्कुल। कल भी आपने देखा होगा कि हमारे नए CCPO ने जब चार्ज लिया तो DRC के तमाम चेयरमैन को हमने बुलाया था, उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी, जिनमें ये छोटी मामलात मसाइल जो थाने के लेवल पर जो DRC बनी है, तो उनके चेयरमैन मेंबर्स मिल बैठ के ये मसाइल उनके हल करते हैं। आपकी बातों से यूँ लगता है कि जो डॉक्टर मियां सईद CCPO आए हैं, उनके आने से पेशावर के हालात बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है उनसे। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, 1 हफ़्ता हो गया उनको चार्ज लिए हुए, तो हम फील कर रहे हैं इंशाल्लाह पेशावर बेहतरी की तरफ जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO फ़कीराबाद आकिफ़ अंजुम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आकिफ़ भाई, बहुत शुक्रिया। एक वाक़या हुआ, असल हक़ाइक़ क्या है? जी एहसान भाई, आपके आने का शुक्रिया। ये कल 11 तारीख़ को सुबह 3:45 बजे तकरीबन कॉल आई है कि सब्ज़ी मंडी में फायरिंग हो रही है। मंडी का सुबह के टाइम ही लगती है। तो जैसे ही हम वो कुएं पे पहुँचे तो वाकई फायरिंग के नतीजे में किस्मती से कत्ल हुए थे। मौके से ज़रूरी शवाहिद इकट्ठा करके फिर उनको अस्पताल पहुँचा कर पोस्टमार्टम वगैरह करके FIR में उन्होंने 2 बंदों के ऊपर दावेदारी की, मीर अफजल और नज़र, जिनकी गिरफ़्तारी के लिए हमने टीमें तश्कील दे दी। उनके घरों पे छापे लगाए गए, लेकिन उन्होंने ताले लगाए थे और गायब थे। अफसरान बाला ने सख्ती से इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ़्तारी की जाए। उसके बाद इसकी CDR वगैरह और दीगर चीज़ों पर काम शुरू किए, इन्फॉर्मर से रब्ते किए गए। इसमें इंफॉर्मेशन मिली कि मुलज़मान जो है वो इधर काजी कली के एरिया में मौजूद है। फ़ौरन छापाजनी करके उनमें से एक मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया, जिसका नाम मीर अफजल वल्द सैद मीर है, जो कि काजी कली का रिहायशी है। ये बताइए, असल वजह क्या थी? फायरिंग क्यों हुई? तनाज़ा किस बात का था?
FIR में जो वजह इन्होंने बयान की वो तो जगह का तनाज़ा है, जहाँ पर सब्ज़ी मंडी में ये रेडी लगाते हैं तो उस जगह पर इनका तनाज़ा था। लेकिन जो असल हक़ाइक़ है और वो जो है वो तफ्तीश इनकी शुरू है, जैसे मंजर-ए-आम पर आएंगे तो हम आपको बता देंगे। ये जो मक़तूलीन है, एक रहीम गुल है, एक नेमत है, इन दोनों में से तनाज़ा किसका था? दुकानदार जो नज़र है उसके साथ? ये नेमत का तनाज़ा था नज़र के साथ, और ये रहीम गुल जो है ये उसका कज़न है, नेमत का कज़न था, तो ये भी उस टाइम मौके पर मौजूद था। तो जिससे ये तू में पहली हुई, फिर बात आगे पहुंची है तो फायरिंग तक पहुंची और इसमें ये कत्ल मुकातला हुआ है। क्या आप नहीं समझते एक सरकारी फुटपाथ है, उसके ऊपर हर कोई बेच सकता है, सब्ज़ी भी बेच सकता है और दीगर अशिया खुर्दनोश भी बेच सकते हैं, किसी की जायदाद तो नहीं थी, फिर इतना बड़ा सानिया कैसे हुआ? और क्या आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ रब्ता करेंगे कि जो फुटपाथ पर काबिज़ीन है इनका सफाया किया जाए? असल में ये इस पर डेली बेसिस पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, जो ये जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट्स की होती है। मुख्तलिफ़ एजेंसी इस पर काम करती है, हम पुलिस भी काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी काम करती है, और इसके अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोकल गवर्नमेंट, ये भी इसमें काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनमें हम इनको थोड़ी बहुत रियायत दे देते हैं। नाजरीन, ये वाक़या हमें ये सबक सिखाता है कि गुस्सा चंद लम्हों का होता है, लेकिन इसके नताइज ज़िंदगी भर तबाही और बर्बादी है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।